सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रॉयल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी वेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ने पहला चोणवीआं खबरां। सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थी कर्जा मुआफी योजना की रद्द। अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन ने स्टूडेंट नूं दिता नवा भरोसा। अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन की मंजूरी मगरों अमरीका दे विच प्राइमरी पद्धर ते जल्द पढ़ाई जाएगी हिंदी। फ्रांस विच लगेगी एमरजेंसी। तीजे दिन भी प्रदर्शनकारियों ने वाहनां ते दुकानां नूं लाई अग। फ्रांस विच हिंसा सिखरां ते 875 लोग गिरफ्तार। मुकेरियां इलाके दे नौजवान की अमरीका च गोली मार के हत्या। कॉलम नवीस के मानहानि के दावियां नूं खारिज करन वाली साबका अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की अपील खारिज। रैपर ट्रैविस स्कॉट नूं वड्डी राहत। समागम के दौरान होईयां मौतां दे लगे अपराधिक दोष खारिज। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सुप्रीम कोर्ट वालों विद्यार्थी कर्जे के अरबां डॉलर माफ करने की उन्हां दी योजना नूं रद्द किए जाने तो बाद शनिवार नूं विद्यार्थियों नूं राहत दे लई एक विकल्पिक योजना पेश करने का भरोसा दिता है। बाइडन ने कहा कि आने वाले हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ विद्यार्थी कर्जे की अदायगी की जरूरत होएगी, पर वो उच्च सिक्ख्या एक्ट के तहत एक नवा प्रोग्राम शुरू करने ते काम करनगे जो विद्यार्थी लोन भुगतानां ते डिफॉल्ट होने के खतरे नूं घट करन दे लई तैयार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो कुछ घंटिया के बाद बाइडन के वलों व्हाइट हाउस तो की गई इस टिप्पणी नूं अगले साल होने वालियां राष्ट्रपति चोणां के मद्देनजर अपना सियासी आधार मजबूत करने की कोशिश वजों भी देखा जा रहा है। जिक्रयोग है कि इस तो पहला बाइडन प्रशासन ने लाखां फैडरल विद्यार्थी कर्जिਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 400 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ट्रंप ने इस फैसले की तारीफ की है। उन्होंने इस फैसले ਨੂੰ शानदार किया है। उन्होंने कहा कि बहुत वधिया दिन है। उन्होंने सोशल मीडिया ਤੇ ਕਿਹਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾइडन ने पूरी तरह असहमति प्रगटाई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ਨੂੰ आखिरी शब्द नहीं मन्निया जा सकता। अमरीका च अजे भी वितकरा बरकरार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ते कहा यह कोई आम अदालत नहीं है। 9 जजां की बेंच इस ते वंडी हुई सी। 6 कंजरवेटिव ने ते 3 लिबरल। अमरीका के स्कूलों के विच प्राइमरी पद्धर ते हिंदी भाषा की पढ़ाई लई राह खुल गया है। सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी संगठन एशियाई सोसाइटी अते इंडियन अमेरिकन इंपैक्ट नाल जुड़े 100 तो ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति जो बाइडन नूं इस संबंध विच प्रस्ताव सौंपिया है। इस विच 816 करोड़ रुपए के फंड दे नाल 1000 स्कूलों च हिंदी की पढ़ाई शुरू होएगी। संभावना है कि भारत प्रति बाइडन के सकारात्मक रवैये अते अगले साल होने वालियां राष्ट्रपति चोणां दे मद्देनजर इस प्रस्ताव नूं मंजूरी दी जाएगी। हिंदी भाषा की पढ़ाई अगले साल सितंबर तो शुरू हो सकती है। एएस अते आईएआई ने हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू करन ते अध्यापकों की व्यवस्था ते कोर्स शुरू करन च मदद का भरोसा दिता है। प्राइमरी जमातां तो शुरू होने वाली हिंदी की पढ़ाई च अंग्रेजी तो बाद हिंदी नूं दूजी भाषा वजों चुनन का विकल्प होएगा। अमरीका विच रहण वाले भारतीय मूल के लगभग 45 लाख लोगों चों 9 लाख तो वध लोगों के द्वारा हिंदी सब तो वध बोली जाने वाली भारतीय भाषा है। इस समय अमरीका विच हाई स्कूल पद्धर ते हिंदी के कोर्स चलाए जा रहे हैं। इस विच हिंदी का केवल मुढ़ला अध्ययन ही पढ़ाया जाता है। इंडिया इंपैक्ट के प्रधान नील मखीजा का कहना है कि जो बच्चों को शुरुआती
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਪ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਤੀਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਜ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਸੁੱਟੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ 'ਚ 200 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 17 ਸਾਲਾ ਨਾਹੇਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੀਜੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਚੀ ਸੂਸ ਬੋਇਸ ਦੇ ਉਪਨਗਰ 'ਚ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਓਬਰਲ ਵਿਲੀਅਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਪੈਰਿਸ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 40,000 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 875 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 200 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲੋ ਪੱਟੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਆਏ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਸ਼ਣ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਖਿਕਾ ਜੀਨ ਕੈਰੋਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲੂਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ 2021 ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੈਪਰ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪਰ ਸਕਾਟ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੈਕਸਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰੈਪਰ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਸਕਾਟ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਿਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਰੈਪਰ ਸਕਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 5 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਕਿਮ ਮੁਗ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਮੌਤ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ NRG ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਐਜ਼ਰਾ ਬਲੌਂਟ ਸਮੇਤ 10 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਰੈਪਰ ਸਕਾਟ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਕੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਟ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸ਼ੈਫਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਿਸ ਕਾਉਂਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਦਾ
फैसला इस गल की पुष्टि करता है कि ट्रैविस स्कॉट एस्ट्रो वर्ल्ड विच वापरी इस दर्दनाक घटना लई जिम्मेवार नहीं है। समागम तो बाद जिसकी मेजबानी स्कॉट ने की, उसने एक वीडियो दे विच कहा कि वह ह्यूस्टन संगीत समारोह च स्थिति की गंभीरता की कल्पना नहीं कर सकता है। रैपर स्कॉट ने इंस्टाग्राम पर कहा कि मैं केवल ईमानदारी कारण ही तबाह हो गया सी। मशहूर अमरीकी अदाकारा एलन का देहांत हो गया। ਉਹ 99 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਡਮ, ਮੈਥਿਊ ਤੇ ਐਂਥਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਐਲਨ ਆਰਕਿਨ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਰਲ ਰੇਨਰ ਦੀ ਐਂਟਰਲੌਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 1963 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਟੋਨੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1966 ਦੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਔਰ ਕਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਮਲਾਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। संयुक्त राष्ट्र महासभा वालों सुरक्षा परिषद विच सुधारां बारे अंतर सरकारी गलबात नूं अगले सैशन तक मुलतवी करन दे फैसले दे विचकार भारत ने इसनूं एक होर खुंझ गया मौका करार दिता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद विच सुधार की प्रक्रिया च होर 75 साल लग सकते ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वीरवार नूं इस मौखिक खरड़ा प्रस्ताव नूं मंजूरी दे दित्ती, जिस विच सुरक्षा परिषद विच सुधारां उत्ते अंतर सरकारी गलबात नूं सितंबर विच शुरू होण वाले महासभा दे 78वें सैशन विच जारी रखण दी व्यवस्था है। इस फैसले दे नाल ही मौजूदा 77वें फैशन विच इस अंतर सरकारी गलबात दा अंत हो गया। संयुक्त राष्ट्र दे विच भारत दी स्थाई प्रतिनिधित रुचिका कंबोज ने जोर दे के कहा कि अंतर सरकारी गलबात नूं ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਹੀਨ ਤਕਨੀਕ ਅਭਿਆਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟਾਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁੰਝੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੇਵਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ 77ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸਾਬਾ ਕਰੋਸੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ਾ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਕਰੇਨ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੋਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਨੀਡਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਫਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਟਰਸਟ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सीरिया विच संघर्ष के दौरान लापता होए 1,30,000 तो ਵੱਧ लोगों का पता लगवाउण दे लई एक सुतंत्र संस्था बनाउण दे प्रस्ताव नूं मंजूरी दे दित्ती है। ग्लोबल संस्था ने यह कदम लापता लोगों के परिवारां ते रिश्तेदारां दी अपील ते चुक्या है। संयुक्त राष्ट्र ने वीरवार नूं सुतंत्र संस्था के गठन के प्रस्ताव नूं मंजूरी दित्ती। 193 मैंबरी कमेटी ने 11 के मुकाबले 83 वोटां नाल इस प्रस्ताव नूं मंजूरी दित्ती। 62 मैंबर वोटिंग तो दूर रहे। मते दा विरोध करन वालियां विच सीरिया भी सी ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰੂਸ, ਚਾਈਨਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ, ਕਿਊਬਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਤੇ VOTING ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਲਕਸਮਬਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੁੱਟਦੇ ਦੇਖਿਆ?
बेशक तुसीं ये नहीं देखा होएगा क्योंकि ज्यादातर चोरां नूं कीमती चीज़ां लुट्टण दा लालच हुंदा है, जदों कि एक आम आदमी दे द्वारा पहने जाण वाले जुत्ते दी कीमत सोने दे हीरे दे गहणिਆਂ जिन्नी नहीं है। हालांकि कैलीफोर्निया तो एक हैरान करन वाला मामला सामने आया। ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ 4 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੇ ਖੋਹ ਲਏ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਘਟਨਾ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਰਵਿਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਗਏ 4 ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਲ ਦੇਖਣ ਆਏ 4 ਲੜਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੁਟੇਰੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੋਲੋਂ 3 ਜੋੜੇ ਜੁੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸਬਾਲ ਕੈਪ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਰਵਿਨ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 9:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਰੀ। ਦੋਵਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤੇ ਬੇਸਬਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ। 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਲਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਸ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਅਪਾਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਲਾਈਡ ਕੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ ਲੋਅਰ ਸਮੀਕੋ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਬ੍ਰਾਮਨਰ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਕੂਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੁੰਗਰਾਲੇ ਬਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ 2002 ਮਾਡਲ ਦੀ ਫੋਰਡ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਸਪੋਰਟ ਟਰੈਕ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਸੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਠ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਖਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਈਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਨੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਖਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਧੂਏ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਵਜੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡੇਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੀਫਨ ਗੁਟੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ ਕਿ ਧੂਏ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਾਰਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੋਜਕ ਹਵਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਲਾ ਰੌਂਡੇ ਨੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਕੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 490 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 225 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 30,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਖੇਤਰ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। यूके ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। MP ਢੇਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਹੇਲਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ 70% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਕੇਵਲ 1% ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 9 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਲਾ ਹੀ ਸੁੱਕਿਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। WHO ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਸਣੇ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਸਵੀਟਨਰ ਐਸਪਾਰਟੇਮ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਸਪਾਰਟੇਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸਪਾਰਟੇਮ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਡਾਈਟ ਸੋਡਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੌਰਸ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ਿੰਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਡਰਿੰਕਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। WHO ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਪਾਰਟੇਮ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ WHO ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਜੁਆਇੰਟ WHO ਅਤੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਫੂਡ ਐਡਵਰਟਿਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਰਟਿਜ਼ ਤੇ WHO ਦੀ ਕਮੇਟੀ GECFA ਇਸ ਸਾਲ ਐਸਪਾਰਟੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ
ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕੜਾਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਂਜਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਕੜਕੜਾਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਲਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਣੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਅਤੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।